ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. یہ اتنا دل خراش واقعہ جو آج سے 5 دن پہلے وقوع پذیر ہوا تھا، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے زاویہ نگاہ سے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو چیز ہو چکی ہے اس کی واپسی تو اب نہیں ہو سکتی، نہ اس کا کوئی مداوع ہے. لیکن میں یہ صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا اور اس وقت سے لے کے آج تک بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور متواتر ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی یعنی کہ توجیہ پیش ہی نہیں کی جا سکتی میرے نزدیک. ابھی میں حیران ہوں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ایک ہمارے فاضل ممبر ایک سی سی پی او کی حمایت میں بول رہے ہیں. مطلب یہ ہاؤس جو ہے اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ یہاں پہ سی سی پی او کی حمایت میں بولا جائے. چلیں جی بولے، آپ ضرور بولے، لیکن بھائی آپ نے کہا کہ وہ بڑا اچھا پولیس افسر ہے، وہ فلاں ہے ہوگا، لیکن اگر وہ اتنا اچھا افسر ہے تو پھر آئی بی نے اس کے خلاف رپورٹ کیوں دی؟ دیگر ایجنسیوں نے اس کے اوپر الزامات کیوں لگائے؟ اب آپ لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا آئی بی ٹھیک ہے، اور جو ایک ٹھیک ہے اس کو تو سزا دینا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی بی بھی ٹھیک ہے، ساری ایجنسیاں بھی ٹھیک ہیں، اور اس نے اس سی سی پی او پہ الزامات اتنے گھناونے لگائے ہیں. کوئی یعنی کہ جرائم جو گندا کام ہے اس سے منسوب نہیں کیا ان ایجنسیوں نے، اس کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے. یہ عجیب و غریب حکومت ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. بھئی حکومتیں جو ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں، یا جن لوگوں نے انصاف نہ دیا ہو اس کی حمایت کے لیے کھڑی ہو جاتی. یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے. این ایچ اے جن کے انڈر میں آتا ہے، جن وزیر صاحب موصوف، وہ کل قومی اسمبلی میں فرما رہے تھے، آپ ذرا دیکھیں یہ حکومت کیا عجیب و غریب حکومت ہے. میں نے ایسی حکومت زندگی میں نہ دیکھی ہے نہ تصور کیا ہے کبھی. وہ کل فرما رہے ہیں کہ جی موٹر وے پہ یہ ہوا ہی نہیں ہے. موٹر وے کر رہے ہیں، موٹر وے پہ یہ واقعہ نہیں ہوا. میں نے بھی اس کی تفتیش کی تو پتہ لگا کہ وہ رنگ روڈ پہ ہوا ہے. اچھا بھائی، اگر موٹر وے پہ نہیں ہوا، رنگ روڈ پہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت تو پنجاب میں نہیں ہے نا، آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں. اور اگر رنگ روڈ پہ ہوا ہے تو پھر وہ سی سی پی او ذمہ دار ہے، جس کی آپ تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں ابھی کہ وہ بڑا اچھا افسر ہے. رنگ روڈ کا ذمہ دار سی سی پی او ہے، اور موٹر وے کا ذمہ دار یہ وزیر ہے جو کل وہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا. تم بتائیں نا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور اس سی سی پی او کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہیں جو پڑھایا جاتا ہے وہی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے نا. ان کے وزیروں نے اس کی تعریف کی ہے، ان کے وزیر اعظم نے اس کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم کا کیا کام ہوتا ہے؟ لوگوں کو انصاف دلانا، لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھنا، یا اس کا مذاق اڑانا. اس سی سی پی او کے ساتھ جو وزیر صاحب کھڑے تھے، انہی کے انڈر میں آتی ہے نا آئی بی، انہی کے انڈر میں آتی ہیں نا مختلف ایجنسیاں. تو وہ ان ایجنسیوں کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، وہ فیصلہ کریں. اس بات کا بھی اب فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ وزیر کھڑا کیسے ہوا اس کے ساتھ جا کے، اور پوری قوم. اور پھر اس نے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا ہے. اور 4 دن کے بعد جس انداز سے انہوں نے معافی کیا چیز ہوتی ہے؟ سرکاری ملازم کوئی معافی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یہ انصاف ہے. معافی تو ایک عام آدمی جو سرکاری افسر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ معافی ہی مانگ سکتا ہے.
یہ نیا کام شروع کر دیا جی، معافی مانگ لیے، بڑی توپ چلا دیا آپ نے. لیکن جناب ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا. یہ جو حکومت ہے نا، یہ حالت بھنگ میں ہے. جو حکومت حالت بھنگ میں ہوتی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے. جو حکومت چرس کی تجارت کے چکر میں ہو، جو حکومت منشیات کی تجارت کے حق میں ہو، جو ان کے وزیر اور وزیر اعظم منشیات کی باتیں کر رہے ہوں. وہ کل کسی نے وہاں پہ کہا کہ 12 بجے کے بعد، میرا خیال مریم نے کہا تھا کہ یہ حکومت کہاں ہوتی ہے، سو جاتی ہے کیا؟ مجھے پتہ نہیں، سوتی نہیں. یہ حالت بھنگ میں ہوتی ہے، یا حالت چرس میں ہوتی ہے، یا بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ حالت ہی ہو گئی نا. کوکین کی باتیں کرتے ہیں. تو جو حکومتیں جو ہیں کوکین کے چکر میں ہوں گی، چرس کے چکر میں ہوں گی، بھنگ کے چکر میں ہوں گی، اس حکومت کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی جناب چیئرمین. دوسری بات میں ایک یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنا بھی اب افسوس کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، یہ ماتم ہی ہے نا سر. اور کس کس بات کا ماتم کریں گے؟ اس 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. جی ٹھیک، آپ ہی بتا دیں میں کس طرح کی باتیں کروں. چلے مشاہد صاحب کیری آن پلیز. جی جی ہاں، میں کوئی ہاؤس کا ماحول، آپ مجھے لیکچر نہ دیں تو جی بہتر جی ہے. مشاہد اللہ خان صاحب پلیز. میں پھر وہ ہوروں والی باتیں کروں؟ کیا باتیں کروں؟ میں جرمن اور جاپان کی سرحد کو ملانے والی باتیں کروں تو آپ خوش ہوں گی. میں نے کیا غلط بات کی؟ کیا آپ بھنگ کی تجارت کرنے کے چکر میں نہیں ہیں؟ شاہد صاحب آپ کے وزیر نے یہ بیان، میں جی. کون سا اپنے بات سے باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا جا کے گلا پکڑ لیں، جن وزیروں نے یہ باتیں کی ہیں اور جس وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے. آپ مجھے یہاں پہ سمجھا رہی ہیں؟ یہ تو ماتم ہے جناب. یہ دیکھیں نا، پورے ملک میں ماتم ہے، اور یہ حکومت جو ہے ایک سی سی پی او کو بچانے کے چکر میں، اور یہاں پہ اس کی حمایت میں، بجائے اس کے کہ جو کچھ ہوا ہے، کل ان کے وزیر کے مطابق وہ ذمہ دار ہے اس ریپ کا جو ہوا ہے. میرا دل بھی نہیں چاہتا اس کے بارے میں بات کرنے کو. نو کراس ٹاک پلیز. سمینہ صاحبہ بڑی مہربانی. دے دیتے نا سزا. آپ 2 سال میں آپ کی حکومت ہے یا اپوزیشن میں؟ شاہد صاحب پلیز. نہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ اپوزیشن میں یا حکومت میں. اگر آپ کو وہ سزا نہیں دے سکتی، یہاں کے بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ. بھائی اپوزیشن میں ہیں آپ، جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میں حکومت میں ہوں. میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ماڈل ٹاؤن یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کی جس دن جنرلی تفتیش ہو گئی، یہ طاہر القادری بھی اس میں انوالو نکلے گا، عمران خان بھی انوالو نکلے گا، اور یہ لندن پلان کے تحت ہوا تھا وہاں. تو 2 سال آپ کی حکومت ہے نا، دے دیتے لوگوں کو سزا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا تھا. جی آپ کو تکلیف نہیں ہے جنہوں نے 260 لوگوں کو جلایا کراچی میں، وہ آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو 11 آدمیوں کی تکلیف ہے، 260 کی نہیں ہے. بچے غریب جلا دیے، عورتیں جلا دی، مرد جلا دیے، ان کی تکلیف. یہ دیکھیں حکومت کیا ہے، یہ کیسے کیسے نمونے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ. انہیں ماڈل ٹاؤن طوطے، یہ طوطے ہیں، طوطے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. ہاں اور کیا کہوں پلیز. کہوں گا؟ میاں صاحب. اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ کرنے تقریر پھر میں بتاتا ہوں. میاں صاحب پلیز. یہ جی ان کو مشاہد. پتا کیا ہوا ہے؟ یہ ایم کیو ایم کے آدمی ہے نا، یہ 260 آدمیوں کی تکلیف ہوئی ہے، یہ ملوث ہیں اس میں. تشریف رکھیں پلیز. چاہے مشاہد صاحب پلیز. جی تشریف رکھیں. ان کو بٹھائیں، ان کو دیکھیں کیسی تکلیف ہوئی ہے 260 پلیز. نہیں آپ شٹ اپ.
तुम हो नमूने, मुशाहिद तुम हो साहब नमूने, मुशा- फिर बोलूंगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जैसे नमूनों को मियां आतिक चुप साहब करके प्लीज। बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी कर रहा है। और चलो बदमाश, प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें। बदमाश बदमाश है तुम गुंडा हो, कौन हो? मुशाहिद साहब प्लीज, सेनेटर हो, गुंडा हो? मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मेरी बात सुनो, अपनी बात करो। अतीक साहब मुस्तफी चेयरमैन साहब, जी प्लीज। आप ऑर्डर से माइक आप कौन है उनका कुछ नहीं। ये जी। ये इस नमूने तशरीफ को है। बिठाएं, इस नमूने तशरीफ को है। बिठाएं। तुम्हें नमूने में क्या गालियां? नमूना नमूना तशरीफ रखे प्लीज, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करा, प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हाउस के मियां आतिक शेख साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी प्लीज तशरीफ, मुशाहिद साहब तशरीफ रखें। मैं इसका मुंह नहीं रखा। मैं जी तशरीफ रखें जी। इनको आप चेयरमैन साहब, इनको इसको पट्टा डालें, इसको पट्टा डालें, पट्टा जी बैठ जाए जी। पट्टा डालें, इसको पट्टा डालें, पट्टा मियां साहब डालें। अगर तशरीफ रखें जी, ये 260 आदमियों का कातिल खड़ा होकर बोल रहा है। तशरीफ रखें। ये बल्दिया फैक्ट्री, तशरीफ बल्दिया रखें। फैक्ट्री के कातिल ये। सजातुरी साहब, अतीक शेख साहब को उठाएं जी। मियां जी तशरीफ रखें, मेहरबानी करें मियां साहब जी। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप मियां इनादत साहब करें। तशरीफ रखे, ये तशरीफ रखे मियां साहब जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप इन ऑर्डर करें, इन तशरीफ ऑर्डर करें। रखें। ठीक है जी, तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, अब जरा बल्दिया ही की बात होगी। पिछले 25-30 साल जो कुछ हुआ है ना, उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था ना। मतलब उसकी बात नहीं करेंगे। लोगों वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग, प्लीज मियां साहब अब ये जी। देखो इस बदतमीज इंसान को जरा, मुशाहिद साहब जी तशरीफ रखें। ये बदतमीज आदमी, ये बेचारा बदतमीज मुशा आदमी। मियां साहब प्लीज तशरीफ रखें। तशरीफ मियां साहब प्लीज मेहरबानी करें मैं जनाबे चेयरमैन, जी। मैं ये कहना चाहता हूं, इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। आज इस मुल्क में वैसे ही लैंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं मियां हुआ। अतीक शेख साहब चले जाए अपने निशिस्त पे, तशरीफ रखें जी। मैं जिसके बारे में तुम्हारे जैसे तशरीफ रखें, 5000 मुझे प्लीज नहीं मियां रोक सकते। तुम क्या चीज हो यार? और चोट, मैं जिस दिन मुझे तुम रोकोगे, मैं मुशाहिदुल्लाह तुम्हारे खान बड़े साहब, मुझे प्लीज नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे? जी। बात यह है जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ कराची में हुआ है ना, उसके असरात जो हैं वो इस मुल्क में आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, 260 आदमियों को इन्होंने भत्ते के लिए जला दिया, भत्ता लेने के लिए। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। उसमें औरतों को जला दिया, गरीब लोगों को, जो 8-8, 10-10 हजार की नौकरियां करते थे, उनको जला दिया जनाबे चेयरमैन। बूढ़ियों को जला दिया। ठीक है, आज इनको सब कुछ भूल गया है, हमें कुछ नहीं भूला। वहां पे 12 मई हुआ, इन लोगों ने बाकायदा ओपनली लोगों को गोलियां मारी, 47 लोग मर गए वहां पे। इन्हें मॉडल टाउन की बड़ी फिक्र होती है? मॉडल टाउन में भी यही इन्वॉल्व होंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी जरा कभी तफ्तीश तो हो जाए। ठीक है, मैं जनाबे चेयरमैन ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। सवाल तो ये भी सोचने का है ना। ये जब से 2 साल हो गए ये हुकूमत आई है, आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? कौन सा इदारा ऐसा है, आप PIA से शुरू हो जाएं, स्टील मिल से शुरू हो जाएं, स्टेट लाइफ से शुरू हो जाएं, मशीन टूल फैक्ट्री से शुरू हो जाएं, दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरू हो जाएं, और आप करोड़ों लोग बेरोजगार कर चुके। बेरोजगारी का रिपरकशन पता क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर खराब उस वक्त होता है
جی जब लोगों को खाने को नहीं मिलता, इन्होंने लोगों को पेटों को तंग किया है। आज भी कराची में पानी खड़ा हुआ है सैलाब का, कोई साफ करने वाला नहीं है। इस हुकूमत ने जो गलियां बनवाई थी वो सारी बह गई हैं। तो फिर भाई उसके बाद लोग क्या करेंगे मुझे बताएं ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीज को, लेकिन यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमतें उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाएं जिनकी वजह से जराइम बढ़ रहे हो, तो फिर जराइम ही होंगे ना, और क्या होगा। फिर और क्या होगा मुझे बताएं जनाब चेयरमैन, आप किस चीज का मातम करेंगे। मातम ही है ना, इससे बड़ा मातम तो हो नहीं सकता। अब आप ये देखिए, मैंने जो एक नुक्ता बयान किया शुरू में कि वजीर कह रहा मोटरवे हुआ ही नहीं। अच्छा भाई, मोटरवे पे अगर होता तो आप जिम्मेदार थे, मोटरवे पे नहीं हुआ तो सीसीपीओ जिम्मेदार है, उसके हक में वजीर आजम भी है, इनका वजीर जो दाखिले का है वो भी उसके हक में। बताइए ये हुकूमत है क्या, मजाक है। कोई एक तो जिम्मेदार है या नहीं है, किसी एक को तो सजा होनी है या नहीं होनी। या माफी तलाफी से काम चलेगा इस हुकूमत का। इन्हें तकलीफ होती है। मैं कोई गलत बात मैंने अपने पास से नहीं की, इन्होंने ये खुद कहा है कि हम मुनशियात को एक्सपोर्ट करेंगे, हम भंग को एक्सपोर्ट करेंगे, हम चर्च उगाएंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफा ये बात हुई है। इससे पहले कभी भी नहीं। दवाइयों में करें जैसे मर्जी करें, तो भाई जो हुकूमत हालत भंग में होगी, हालत चर्च में होगी। मुशाहिद साहब प्लीज वाइंड अप करें, ब्रेक लेनी है जी। जी तो करें ना जी। भाई आपको तकलीफ क्यों हो रही है, मैं वही तो बयान कर रहा हूँ जी। मोहसिन साहब प्लीज। जी जी मोहसिन, आप कोकीन का जिक्र नहीं करें, कोकीन का जिक्र नहीं करना। वो तो पीता थोड़ी है कोकीन, वो तो स्निफ की जाती है ना। वो कहते हैं जी हुकूमत सो रही है, मैं कहा हुकूमत सो नहीं रही, हुकूमत टुन है, हुकूमत सो कोई नहीं रही। भाई जब इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो टुन होगी ना। तो टुन हुकूमत में होता क्या, यही होता जो लाहौर में हुआ है। थैंक यू मुशाहिद साहब। ना आज की रात हर एक घर का यही आलम है। आज की रात हर एक घर में सफ़े मातम है, और मातमी हाथ फकत सीना जनी जानते हैं। मातमी हाथों से जंजीर नहीं कट सकती, और जंजीर कटे भी तो फसीले जिंदा इतनी मोहकम है कि रास्ते से नहीं हट सकती, और हट जाए भी बिलफर्ज तो इसके आगे और जिंदा हैं जो इससे भी बड़ा जिंदा है। जनाबे वाला, इन वाक़यात की जिम्मेदार ये हुकूमत है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं जिनको जो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, जो जराइम के जिम्मेदारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये यहाँ पे बात नहीं है, आप देखें आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, अद्वियात महंगी हुई, पेट्रोल महंगी हुई, सब कुछ हुआ ना। 50 रुपए से 100 पे चला गया, आज तक है। किसी एक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ ना जी। क्यों नहीं हुआ? फिर कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर बड़ा ईमानदार है, वो अजीब गरीब ईमानदार है, हर तरफ से घेरा हुआ है चोर उचक्कों ने आपको, और आप ईमानदार हैं। अजीब, ऐसा ईमानदार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। किसी एक के खिलाफ आप देखें कि कोई जुर्म करता है, दूसरे मिनट में प्राइम मिनिस्टर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सजा किसी को नहीं देते। और सजा देने के लिए 2-2, 2.5 साल से लोग बंद हैं, एक जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। कभी नवाज शरीफ को पकड़ते हैं, कभी मरियम नवाज को पकड़ते हैं, कभी शहबाज को पकड़ते हैं, कभी हमजा शहबाज को। अब उसके पूरे खानदान के खिलाफ इन्होंने निकालने, कल को ये काम इनसे होना इन्हें पता ही नहीं है, और इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये 10-10 फुट की दीवारें टाप के भागने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़ी जेले वेले काटी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला
थैंक यू। इंसाफ अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की लाठी जो है इंसाफ की वो बड़ी बे आवाज है, थैंक यू। वो इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें पढ़ने वाली है। और जब इन्हें पड़ेगी तो इनकी जरा चीखें देखिएगा, फिर मैं कहूंगा इनसे, फिर वही सीपीओ, फिर वही सीसीपीओ होगा जो इनको जूते मारेगा, और फिर इन्हें पता लगेगा कि लाहौर में मोटरवे पे जुर्म Thank हुआ you. था या रिंग रोड पे जुर्म हुआ था। ब्रेक लेते हैं जी, 4:30 बजे फिर मिलेंगे जी। थैंक यू जी।